त्यज के अभिमान त्यज के हरि गान गाओ हरि गान गाओ हरि नाम प्यारा हरि नाम प्यारा सबका सहारा सबका सहारा हरि नाम जप के हरि नाम जप के सुख शांति पाओ सुख शांति पाओ सब है समान सब में एक प्राण त्यज के अभिमान हरि गान गाओ हरि नाम प्यारा सबका सहारा हरि नाम जप के सुख शांति पाओ 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 ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಓಂ ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ ಓಂ ಪಿತೃದೇವೋ ಭವ ಓಂ ಗುರು ಆಚಾರ್ಯ ಅಮರ ದೇವೋ ಭವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಳಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ರಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸತೀಶಣ್ಣನವರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಅಣ್ಣ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸತ್ಸಂಗ Namaskarama. You can ask the questions which in the comments which has come one by one. ಆಗ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹ್ಮ್. ಅಣ್ಣ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ತೇನೆ ವಿ ಹ್ಮ್. ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಗುರು ಅಮರ ದೆನ್ ವೈ ವಿ ವಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಾಲಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರ ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಗುರು ಅಮರ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. If you are sincerely following Guru Amara, then you should follow whatever instructions and messages he has given. What is going to happen, he has said. To that you will have to live. For that you will have to follow the exercises given by Ashwatthama. Make yourself physically strong so that you can protect yourself. The person who has asked this question should understand it properly. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಣ್ಣ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಡಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಕರ್ಮ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸ್ civic war, if it is going to happen at that time, for our safety we should take care, and if we hurt anyone from our side, does it attract bad karma anta kelidare. You are not going to attract any bad karma by getting yourself into the self defense. You are only protecting yourself as given by the Rishi's message, that's all. So saying Sri Krishna Arpanam, you will have to put yourself. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ
After death, can we meet our died ancestors like father, mother, and relatives, so on in the above loka? It is not possible because after their parents or whomsoever leave the body, they, according to their karmas, they are born again, or the last thought, what I have thought. If it is divinity, they will go to the concerned divine lokas. It is not possible to meet. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ how does intercaste marriage attract karma or any negative effects for the family of boy or a girl? Intercaste marriage doesn't affect any karma. Ma. It is a misunderstanding followed by certain people. When the two atmas come together, it is not creating any bad karma or any problem. ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಣ್ಣ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳಿದಿವಲ್ಲಮ್ಮ, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮಹರ್ಷಿನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಅದನ್ನು ನಿತ್ಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬೋತ್ ಆತ್ಮಬಲ ಮನೋಬಲ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗ್ಲೋಣ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ. Okay. Why marriage is mandatory? Shankaracharya, Madhvacharya did not get married and they achieved Vaikunta and got grace. First of all, the person who is asking the question should know that Shankaracharya was Sakshat Shiva and Madhvacharya was Sakshat Hanuman. They have come to the earth under the instructions of the rishis for a certain purpose, to uphold our Sanatana Dharma and protect our human mankind. For that they have come. So they have done their duty and they go back to their respective places. Shankaracharya has gone to Kailasa. Madhvacharya, he has Hanuman, he has gone to Mahendragiri Hills. This is how it is. ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, you have mentioned Lord Shiva recites Lord Rama's name, but somewhere I have read that it is not Rama, but it is Ram. It related to one chakra. Is it right or wrong? Please enlighten me on this. It is very wrong, ma. Rama, the mantra, Taraka mantra, was derived by the rishis long back, even before Valmiki Maharishi could recite the Ramayana, or before Rama could be born. They took from Narayana Na, Ra, and they took from Maheshwara Ma. These two Bijaksharas were clubbed and given as Rama, by which Mahavishnu and Maheshwara are in this mantra. So a Ram anta ಹೇಳಿದ್ರೆ RAM ಬರ್ತದೆ, ಮಾ ಅದಕ್ಕೆ ಬೀಜಾಕ್ಷರ ಬರಲ್ಲ. MA ಸೇರಿಸ್ರೆ ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ they say Ram, which is not correct. It has become common. ಜೈ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಅಂತಾರೆ, ಜೈ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ರಾಮ ಅಂದ್ರೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ತಾರಕ ಮಂತ್ರವನ್ನು, ಆ ಒಂದು ಬೀಜಾಕ್ಷರ, ಆ ಒಂದು it will give that concerned energy and positivity into you. ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ವೈಲ್ ನಾವೀಗ ಗ್ಯಾಲರಿ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಎಂದಿನಂತೆ ಅಣ್ಣ, ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್? ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಎಂದಿನಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳುವವರು 3 ವಿಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳುವುದು. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಹಾಗೇನೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಚಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಬರಿಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಬರೆದು ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಅನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯಶು ಅಕ್ಕ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಅಕ್ಕ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರಮ್ಮ ಅಣ್ಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ಗ್ರಹಣ ಬಂದಾಗ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಏನಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಏನಾರ ಇದೆ? ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಯಾವ್ದು ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯು ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ವಿಶ್ವ ಮೈತ್ರಿ ಪಾತ್, ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ ದ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗುರು ಅಮರಾಂತ್ ಋಷೀಸು. ಏನು ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಸೈಲೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಹೇಳಿದಾರೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ. ಗ್ರಹಣ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಯು ಯೂಸ್ ದ ಗ್ರಹಣ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟು ಯುವರ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸಾಧನ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಮಂತ್ರಗಳು ಗೊತ್ತೋ, ಧ್ಯಾನ, ಈ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ, ಈ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ, ಈ ಕನಕದಾರ ಸ್ತೋತ್ರ, ಈ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು, ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ.
It will give you immense uh, ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ. ಒಂದ್ಸತಿ ರಾಮ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1000 ಟೈಮ್ಸ್ ಆ ಗ್ರಹಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಗುರು ಅಮರ said during the grahana period, don't involve yourself into any material activity. Sit at home and do the nama japa or parayana or shravana of Lalita Sahasranama, Vishnu Sahasranama, like this. Keep doing this and don't try to venture outside unnecessarily. ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಿತ್ತಣ್ಣ, ಅದೇ ಆಟೋ ರೇಟಿಂಗ್ ತರ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಏನಂದ್ರೆ April 27 ಏನೋ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್, ಅದೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಅದು ವೀರಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹಿಂಗ ನಮ್ ಧ್ಯಾನ ಕೂತಾಗ ಆತರ ಮೆಸೇಜ್ ಅಣ್ಣ. ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಮ್ಮ. ಅದು ಹಾ, ಅದು okay. ನಾವೇನು ಅದು ಅಷ್ಟು ನಾವೇನ್ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಹಾ, ಅಲ್ಲೇ ಸರಿ. ನೀವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸರಿ, ಆಯ್ತಾ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಮ್ಮ. ಇನ್ನು ನಾವು ಗ್ಯಾಲರಿ ಮೋಡಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳೋರು ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಕೈ ಎತ್ತುವುದರ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಅಣ್ಣ, ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಕೆಲವರು ದೇವರು ಭಕ್ತಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಭ್ರಮೆ, ನಮ್ಮ ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸೇ ನಮಗೆ ಆ ತರಹದ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಅನುಭವ ಆಗುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನುಭವಗಳು ಸತ್ಯವೋ ಅಥವಾ ಭ್ರಮೆಯೋ? ದಯವಿಟ್ಟು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಇರಲಿ, ಅವರು ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬಂದು ಹೃದಯದಿಂದ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅದು ನಿಜ ಆಗ್ತದೆ. ಅವ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಭ್ರಮೆ, ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅವರು ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಅವರು ಪಡ್ಕೋಬೇಕದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಣ್ಣ. ವರುಣಣ್ಣ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ನೀವ್ ರಾಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ರಾಮ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಗ್ನಿಗ್ ಬೀಜಾಕ್ಷರ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾ ಏನಕ್ ಬೀಜಾಕ್ಷರ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕ್ರಿ? ಅದ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ನೀವು? ರಾಮ ಅನ್ನೋದು ಹೃದಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಯು ಗೋ ಟು ಅ ಡಾಕ್ಟರ್, he gives an injection for your virus infection, you get cured. Do you go and ask him what is the formula, which company has manufactured it and all those things? No. Not necessary, no? Your purpose is served, no? So just blindly ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಆ ತಾರಕ ಮಂತ್ರವನ್ನು ರಾಮ 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 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದ್ ಏನ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದ್ಯೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ಸ್ ಪರ್ಪಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Spirituality, don't try to analyze to your buddhi or intellect. I'm telling you many number of times. Spirituality has to be experienced by yourself. Do the Rama Nama Japa from your hridaya. You will experience the bliss and ananda of it. Okay, thank you sir. ಧನ್ಯವಾದಗಳಣ್ಣ. ನಾಗೇಶಣ್ಣ, ನೀವು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿ. ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಮಾತಾಡೋವಂಥದ್ದಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಅಣ್ಣ, ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್. ವಾಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಒನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್? It is his karma, past karmas, what he has done. Whatever you do, it comes back, ma, whether good or bad, accordingly. ಧನ್ಯವಾದಗಳಣ್ಣ. ಒಬ್ರು ಅಕ್ಕ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಣ್ಣ, ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ ಟು ಬೇತ್ ಇನ್ ಮೈ ಡ್ರೀಮ್. ವೆನ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ Guru Amara, please give me some spiritual experience. I am happy that too I remember this dream when I was in meditation. ಅಂತ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. It is very true, ma. Guru Amara has taken her to Prayagraj and has given the experience of the holy dip. It is as good as she going and physically having it. ಧನ್ಯವಾದಗಳಣ್ಣ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಣ್ಣ, given exercise can I do in late evening because I'm coming home after work night 8 p.m. and morning also I leave to office at 6 a.m. in the morning. You can do, ma. There is no problem. Only thing is you should not eat 1 hour before doing the exercises. ಧನ್ಯವಾದಗಳಣ್ಣ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. Is coming time good to get married? See, these questions you need not ask. What is going to happen will happen.
You cannot do anything about it. As per your this one, you get married, that's all, and you settle in your life, having the faith in Guru Amara and the Rishis. They will take care of you and protect you in whatever disaster situation may happen in the future. ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸತೀಶಣ್ಣ, ನಾನು ಕುಂಕುಮ ಇಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ದ್ರವ ಉಂಟಾಗುವ ಅನುಭವ ಆಗಿ ಅದು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ದ್ರವ ರೂಪ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ದ್ರವ ರೂಪ ಯಾವುದು ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮ ನೋಡಿ, ಆ ಭ್ರೂಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೀಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೆಂಟರ್. ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಥರ್ಡ್ ಐ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆಗ್ನೇಯ ಚಕ್ರ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಪರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸಾಧನ ದೇ ಗೆಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್, ಅನುಭವಗಳು. ಓಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಧ್ಯಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಣ್ಣ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಣ್ಣ. ಈಗ ಐ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಫ್ಯೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಅನನ್ಯ ಅಕ್ಕ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಅಕ್ಕ. ನಮಸ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಂಕಲ್. ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿಮ್ಮ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅನನ್ಯ ಅಂತ. ನಿಮ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇಂದ, ಅಮರ ಗುರುಗಳದ್ದು ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹನ ಮುಗಿಸಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 1 ಶುರು ಮಾಡಿ 7th ಮುಗಿಸಿದೀನಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಯಲಿ fortunate to have finished it. You have got the blessings of Sri Krishna, and you will be guaranteed to go to his lotus feet in this birth. You have achieved that state. ನಿಮ್ಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೇನು ಮಾಡಿ, ಡೈಲಿ ಸಮಯ ತಗೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾ, ಓಕೆ ಅಂಕಲ್. ಫುಲ್ ಸಪ್ತಾಹ ಆಯ್ತು, ಒಂದೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದಿ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಅದನ್ನ ಸಪ್ತಾಹ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಅಂಕಲ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಕಲ್. ನಮಸ್ಕಾರಮ್ಮ. ಅಣ್ಣ, ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕರೆಂಟ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಅಕ್ಕ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. It will happen in the future. ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಗ್ರಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅಮರ ವರ್ಮ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಅಣ್ಣ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮ ಈಗ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ದಲ್ಲಮ್ಮ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ತಿರ್ಗಾ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಅವರು ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವರು Zoom meeting ಬಂದ್ಮೇಲೆ they should be attentive for the entire Zoom meeting. If 30 people ask the same question 30 times, I will have to answer alva. ಓಕೆ Why don't they understand that? ಓಕೆ They ಧನ್ಯವಾದ. should be alert and active and give this time for this purpose. ಓಕೆ Already it has been answered just 10 minutes before. ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ. ಅಣ್ಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ. ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ, ಪರದೇಶಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅಮ್ಮ, ಪರದೇಶಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ, ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ it is a title given for a person who has attained spiritual level. ಪರದೇಶಿ ಅಂದ್ರೆ it is strange, it is. ಆತರ ಯಾರು ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಆತರ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. I have not heard about it. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಣ್ಣ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬರ್ದಿರೋದೇನೆ ನಾನು ಓದಿದ್ದೀನಿ. ಏನಾದ್ರು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ ಅಣ್ಣ. ಹಾಗೇನೆ ಸೋಲಾರ್ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕಂಟೆಂಟ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸಲ ಗೋತ್ರು ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಣ್ಣ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಮಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೇಹಗಳು ಇವೆ? ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಲೋಕ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಇದೆ. Astral body is there. Okay, let them understand properly. The physical body ಇದೆ. Physical bodyಗೆ ಮನೋನ್ಮಯ ಕೋಶದಲ್ಲಿ the astral body is there, which is attached with the umbilicus cord or the silver cord. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಲೋಕ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳಣ್ಣ. ಈಗ ನಾವು ಗ್ಯಾಲರಿ ಮೋಡಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೈ ಎತ್ತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ. ಅಣ್ಣ, meanwhile I'll take another question. Allah and Jesus, do they really exist ಅಂತ? They had existed. They were there. It is a reality. Allah is none other than Parabrahma himself. Allah na reverse ಮಾಡಿದೆ, it is Hala. Hala is none other than Parabrahma Swarupa Ishvara.
And Jesus was none other than Vishwamitra Maharishi. ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ. ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದೇ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಅಣ್ಣ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ chat. ಖಂಡಿತ ಮಾಡಬಹುದು, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಆ ಬರೋ ಆತ್ಮ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಡಿವೈನ್ ಆತ್ಮ and will be doing good to this human mankind by bringing a divine soul, divine atma. Okay, ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ. 2025ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಏನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಪಡಬೇಡಿ. ನೀವು ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ. Amara was Ramses II. He was an emperor in Kaliyuga, had 18 wives ಅಂತ ಒಬ್ರು ವರುಣ್ ಆದಿತ್ಯ ಅಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಣ್ಣ. Why should he worry about Ramesses II having 18 wives or 21 wives or one wife? ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ that dharma was like that and they live like that. The kings, the Chhatrapatis, the emperors had many wives. It is their privilege. You cannot question that, and the answer cannot be given for that also. ಆ ಕಾಲ, ಆ ಟೈಮ್ಗೆ it was like that only. ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ. ರಘು ಅಣ್ಣ, ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಣ್ಣ, ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. Is it possible to conceive with the help of mantras in this time? ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಿಷಿ ಹ್ಯಾಡ್ ದಟ್ ಯೋಗಿಕ್ ಪವರ್ and he could do that. But ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ there are Ravadutas, there are spiritual personalities. If you get the right person, you can get it done. But ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ getting such people, it is very rare. It is impossible. ಆ ತರ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವರು ಲಕ್, ಅವರು ಸಮಯ ಸರಿಯಾಗಿದ್ರೆ they may come in contact with such kind of personalities. ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ, ಶಂಬಾಲದಿಂದ ಕಲ್ಕಿ ಭಗವಾನ್ ಯಾವಾಗ ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಅವರು ಅತ್ರಿ ಮಹರ್ಷಿನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಮ್ಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರಗಳು ಎಷ್ಟು ಇವೆ? ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದಾಗ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ದೇಹವಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಈಗಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಮ, ಇರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದು ಆಫ್ಟರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸಾಧನ, when you go back to Chaturmukha Brahmaloka, then you hand over the Manonmaya Kosha. With that, the Sukshma Sharira is handed over. Then only the Atma with the other two koshas, Vijnanamaya Kosha and Anandamaya Kosha, go back to Parabrahmaloka. ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸತೀಶಣ್ಣ, ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು? ನನಗೆ ಕೆಡುಕು ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಲಗಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನನಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ, ವಾಯ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಈ ವಾಯ್ಸ್ ನನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವರು ಯಾರಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಅಣ್ಣ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಮುನೇಶ್ವರ ದೇವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ 2 weeks ಇಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿದಾರಲ್ಲ, ಇವ್ರವರೇ. ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮಹರ್ಷಿನ ಅವರು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ, ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ಜಪ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ. ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸರ್, ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಬಾ is a temple of Shiva and inside that black building there is Shivling. And if it is complicated, no need to answer. No, it has been openly told in the YouTube. I need not answer it. Let them go to the YouTube and they will get the answer for it. Many have given what is the secret of Kaaba. ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ. ಅಣ್ಣ, my daughter Pujita saw the Saptarishis and got a blessing ಅಂತ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಮ್ಮ, ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಗುರು ಅಮರ ಅವರು ಹೇಳೋದು, ಯು ಬಿಕಮ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್ and you will get in contact with divinity. So the child ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್ ನಿಂದ they can see the divinities. ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ. ಈಗ ನಾವು ಗ್ಯಾಲರಿ ಮೋಡಲ್ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಅನ್ನು
ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಣ್ಣ ಮೀನ್ವೈಲ್ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಸರ್, ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಲೆ ಧರಿಸಬಹುದಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಧರಿಸಬಹುದು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಜಪ ಇಫ್ ಯು ಡೂ. ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಹೋಲಿ ದಿನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅವತ್ತಿನ ರಾತ್ರಿ ಓಡಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ತಗೋಬೇಕು? ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಅದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಹೋಲಿ ದೃಷ್ಟಿನ ಆ ತರ ಏನಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾವು 2 ದಿವಸ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಅವರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓಕೆ ಫಾರ್ ದಮ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ವಿಚ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ನು ಯಾವುದೋ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಗ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಹಾ, ರಘುವಣ್ಣ, ನೀವು ಇವಾಗ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಅಣ್ಣ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸತೀಶ್ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಂತ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬ್ರದರ್. ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಾನು. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗ ಬಂದು ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದೆ, ಆಯ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಜಲ್ದಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನಾನು ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಮದರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅವ್ನು ಎದ್ದೇ ಇಲ್ಲ, ಮಲಗೇ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಇದೊಂಥರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು. Some divinity would have come in that form. ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇರ್ತದೆ, ಅವ್ರು ಜಲ್ದಿ ಬನ್ನಿ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಣ್ಣ ಮಾತಾಡಿ ರಘುವಣ್ಣ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಂದು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ ಇವತ್ತು. ಅದೇ that messages come to Manavati and follow the path of Guru Amara and the Rishis ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅದು. ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ. ಈಗ ಅಣ್ಣ ಒಬ್ರು ಅಣ್ಣ ಕೇಳಿದರೆ ಕರುಂಗಲಿ ಮಾಲೆ ಬಗ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ. ಅಮ್ಮ, ಇದೆಲ್ಲ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ, ಸ್ಫಟಿಕ ಮಾಲೆ, ರುದ್ರಾಕ್ಷ ಮಾಲೆ, ಕರುಂಗಲಿ ಮಾಲೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸಾಧನ ಆಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಗುರು ಅಮರ ಅಂಡ್ ದ ರಿಷೀಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ. ಅಣ್ಣ ಇನ್ನೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಣ್ಣ, ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಡೇಟ್ ಆದಾಗ ಪಾರಾಯಣಗಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಅಮ್ಮ, ಇದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡೀಟೇಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್. ಎಸ್, Again they are asking the same question. No, Anna, it is the same question only. You want to answer it once more time, or shall You I? just ask them to go back and see the Zoom meeting last time Yeah. and get the answer for it, ma. We'll go for some other. ಓಕೆ ಅಣ್ಣ, ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಸ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬ್ಲಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಅಕ್ಕ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗಿ Zoom meeting ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲಮ್ಮ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್. ಓಕೆ ಅಣ್ಣ. ಅಕ್ಕ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಅಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಅಕ್ಕ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ನಾವು ಗ್ಯಾಲರಿ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾರಿಗಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಣ್ಣ, ಇನ್ನು ಯಾವ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. Nobody has raised the hand. We will wait for 2 minutes. Okay, I have a question. ಅಣ್ಣ, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾರು ಅತಿಯಾಗಿ ಜಪ ತಪ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ರಾಕ್ಷಸ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಟ್ರೂ? ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮಾ. ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇವ್ರಿಗೆ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಜಾಸ್ತಿ ತಪ ಡಿವಿನಿಟಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ ಹೆಂಗಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ರಾಕ್ಷಸ ಬರ್ತಾರೆ? Divinity will come to them if they do it sincerely from hridaya with Shraddha and Bhakti. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಾವು ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಣ್ಣ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ type. Already I have told any number of times, I have told
this, what they should do, follow whatever Guru Amara has said, the instructions given by the rishis from time to time. They can come to Manavati and get it. ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅಣ್ಣ ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಮಗಳು ನನ್ನ ಓದೋದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಳಿಗೂ ಸಪ್ತಾಹ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಣ್ಣ? ಅವಳು 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬಟ್ ಕನ್ನಡ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದೋಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ರು ಅಕ್ಕ. ಅವರು ಅವ್ರ ಮಗಳಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಗ್ತದೆ ವೈಕುಂಠ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳಣ್ಣ. ಒಬ್ರ ಅಕ್ಕ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವಿಚ್ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಶುಡ್ ಕುಂಭ ರಾಶಿ ಪೀಪಲ್ ವೇರ್? ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲಮ್ಮ. ಒನ್ಸ್ ದೇ ಕಮ್ ಟು ಗುರು ಅಮರ ಅಂಡ್ ದ ರಿಷೀಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ದರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ಈ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಕೊರಗಲಿ ಮಾಲೆ, ಸ್ಫಟಿಕ ಮಾಲೆ, ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ. ಈಗ ನಾವು ಗ್ಯಾಲರಿ ಮೋಡ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಯಾರಿಗಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ. Anna, we have one question. Anna, trading in the stock market regarded as gambling. So is that okay ಅಂತ ಒಬ್ರು ಅಣ್ಣ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. It is definitely bad karma. Please stop from investing in share market. Okay. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅಣ್ಣ, from childhood I have no peace from family. Parents are always fighting. If I told you whatever you do also, this issue does not stop. Sometimes I think to leave home and live separately. Please guide me ಅಂತ ಒಬ್ರು ಅಣ್ಣ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Leaving home will not serve the purpose, Amma. Staying there, he has to change, accept Guru Amara as his Guru from his Hridaya and follow whatever the Guru and the messages given by the Rishis. Staying in the house, you change yourself in the house. Don't be disturbed by whatever disturbance is taking place in the house. Ignore it. Try to be silent as far as possible. So over a period of time, you will change yourself. That change will be noted by the others in the house and they will react to it and they will try to change themselves. It takes time, but you will have to use your willpower and follow this procedure. Going out will be of no use. ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ. ಶಿವಶಂಕರ್ DS ಅಣ್ಣ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೀನ್ವೈಲ್ ಅಣ್ಣ, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಣ್ಣ, ನಾನು ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ಸಾಧು ತುಳಸಿ ದಳಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಎಚ್ಚರವಾಯಿತು. ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟಾಗ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟು ಕರೆದು ಎದ್ದೇಳು, ಪೂಜಿಸುವ ದೇವರ ಹೆಸರು, ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ. ಆ ಸಾಧುಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ? ಈ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಪಡೆಯಬಹುದೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಶಕ್ತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಒಂದು ಗುರು ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವರು ದೀಕ್ಷೆ ತಗೊಂಡು ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ they will also get that whatever power that sannyasi had. Every individual has got that eligibility. ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅಣ್ಣ, ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ಮತ್ತೆ ಗರುಡ ಪುರಾಣವನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಓದಬಹುದಾ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಓದಬಹುದಾ? Garuda Purana, it is a Purana which tells the journey of Atma after death. They will have to read it in your manas and understand it. But Bhagavata Saptaha, you have to read it loudly so that anyone can sit and hear it. By hearing, they will get moksha. So that good karma they will be doing. ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಡಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಹಾಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ರಿಚುವಲ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕರ್ಮ? Enama half marriage, what is that? I also ಹಾಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ರಿಚುವಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ರಿಚುವಲ್ಸ್. ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ರಿಚುವಲ್ಸ್ ನ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಯಾಡ್ ಕರ್ಮ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ? ಖಂಡಿತ ಬರ್ತದಮ್ಮ. ಯಾರು ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೂ ಬರ್ತದೆ, ನಿಮಗೂ ಬರ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅಮರಾ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವಾಗ
ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸೆಡ್. ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಕಮ್ ಟು ಮನೋವತಿ, ಆಸ್ಕ್, ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದೆಮ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇನ್ ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಟೆಲ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳಣ್ಣ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಣ್ಣ ಇವಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ 2 times 3 times ಮನವತಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಒಮ್ಮೆ ಅಣ್ಣನನ್ನು ಮನವತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, he never comes to Manavati ma. He keeps asking questions in Zoom meeting and staying in his house. He wants to get all information, which is not correct. He keeps on asking questions ಧನ್ಯವಾದಗಳಣ್ಣ. and taking us for a ride. ಧನ್ಯವಾದಗಳಣ್ಣ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನ್ನು ಯಾವುದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಗ್ಯಾಲರಿ ಮೋಡಲ್ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಶಿವಶಂಕರ್ ಅಣ್ಣ, ತಮ್ಗೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸರ್, ಕೆಲವರು ನಾವು ಸಾತ್ವಿಕರಾಗಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಬೇಕಂತಲೇ ನಮ್ಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂತವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುವುದು ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಅಣ್ಣ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. You have to ignore. You have to use your Atmabala, Manobala and surrender to Guru Amara and follow the instructions given by Guru Amara and the Saptarishis from time to time. ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ಇವರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಚರಿಸಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆ ಗುರು ಅವರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ. ಧನ್ಯವಾದಗಳಣ್ಣ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸರ್, March 30ಕ್ಕೆ ಸಪ್ತಗ್ರಹ ಕೂಟ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅವತ್ತು ದುರ್ಗಾ ಪಾರಾಯಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಥವಾ ಮಾಡಿಸಬಹುದಾ? ನೋಡಿ, at March 29th there is a solar eclipse, I think so, which is happening, and eclipse is happening. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ they can do this Durga Parayana, not on March 30th. ಧನ್ಯವಾದಗಳಣ್ಣ. ಈಗ ನಾವು ಗ್ಯಾಲರಿ ಮೋಡಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಶಿವಶಂಕರಣ್ಣ, ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಅಣ್ಣ, ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮನೋವತಿಗೆ ಬರೋದಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಒನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಣ್ಣ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಓಕೆ ಅಣ್ಣ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಣ್ಣ. ಓಕೆ, ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಮರ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ facing east does not seeing any results, but north meditation gives positive results. So what is the reason for this? ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಒಬ್ರೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ they get the benefit of it. So when she is doing or he is doing facing north, let them continue it. The 4 directions ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೇಳುವಾಗ we tell them what are the benefits sitting facing each direction ಅಂತ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಬ್ರೊಬ್ರಿಗೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸಾಧನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ ಅಣ್ಣ, ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಣ್ಣ. ಅಣ್ಣ, ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಅಣ್ಣ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡುವಾಗ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಮಹೇಶ್ವರ ಪಟ್ಟಣ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ. ಬಟ್ ಯಾವ ಋಷಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಕೃತಿಯುಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಅದೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಲಿಯುಗ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸಂಧಿಕಾಲ ಆಫ್ ಕೃತಿಯುಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ when you are inviting ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ, ಅವ್ರ ಟೈಮ್ ಅವ್ರ ಕಾಲ ಹೇಳಿ ಅವ್ರದ್ದು ಕಲಿಯುಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಕೃತಿಯುಗ ಶುರು ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕಲಿಯುಗ, as usually when some people are following, they have not known that the yuga is changed.
Since Guru Amara and the Rishis have given us the age that the yuga has changed, let them follow in the second portion. ಮಹೇಶ್ವರ ಪಟ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಲಿಯುಗ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೃತಿಯುಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ಧನ್ಯವಾದಗಳಣ್ಣ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅಮಾವಾಸ್ಯ ದಿನ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೇದಾ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಅವ್ರವ್ರ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ಅವ್ರ ಟೈಮ್ ಬಂದವಾಗ ಅವ್ರ ದೇಹ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಕ್ ಬಲ್ಜ್ ಆಗಿದೆ, ಕಾರಣ ಓಡಾಡಲು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡ ಕೂಡಲೇ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ KR ನಗರ್ ಆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ ರಜಾಕ್ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ 10 minutes he will cure it and come. ನಾ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಿ ಯಾವ ತರ ನನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯ್ತಂತ. ಸೊ ಲೆಟ್ ದಮ್ ಗೋ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಡನ್. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಣ್ಣ, ಒಂದ್ಸಲ ಅಣ್ಣನ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಂಬರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಕೊಂಡು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಂಬರ್ ಏನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲಮ್ಮ. KR ನಗರ್ ಎಂಟರ್ ಆದ್ರೇನೆ ಈಸ್ ಫೇಮಸ್. ಆ KSRT ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎದುರುಗಡೆನೆ ಅವ್ರ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇರೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಕ್ಯೂ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಡನ್. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳಣ್ಣ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅಣ್ಣ ಮಾರ್ಚ್ 29ಕ್ಕೆ ತಿರುಪತಿಗೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಡೇಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದಾಗಿದೆ, ಹೋಗಬಹುದಾ ಅಥವಾ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಪ ಮಾಡ್ಲಾ ಅಣ್ಣ? ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅಣ್ಣ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂತ ಒಬ್ರು ಅಣ್ಣ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. It is better not to venture any outside program. Let them cancel that. Later on, let them take a better date and go. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ let them stay in the house. Use the time of solar eclipse for the spiritual sadhana, doing japa and sadhana of dhyana and all those things. ಓಕೆ ಅಣ್ಣ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನದಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲಮ್ಮ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಾಗ್ಲಿ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳಾಗ್ಲಿ ಅವ್ರವ್ರ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ they are born at that time on that tithi. ಓಕೆ ಅಣ್ಣ. It is not under anyone's control. It is as per the karma they are born. ಓಕೆ ಅಣ್ಣ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಣ್ಣ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಣ್ಣ, ಒಮ್ಮೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತಮ್ಮ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅಣ್ಣ ವರುಣ್ ಅಣ್ಣ ಮಾತಾಡಿ. ಸರ್, 29ನೇ ತಾರೀಕು ಗ್ರಹಣ ಇರತ್ತಲ್ಲ, ಅವತ್ತು ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಡೀ ದಿನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಸರ್? ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ 1 hour you should not eat anything. ಗ್ರಹಣ ಆದ್ಮೇಲೆ 1 hour you should not eat anything. If grahana is visible in India, then you will have to take bath. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Just follow the instructions as given by Guru Amara what to do during the grahana period. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಣ್ಣನವರು ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಗ್ಯಾಲರಿ ಮೋಡಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಅಣ್ಣ, ನಮ್ ಕಡೆ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರುವಂತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಸಮಂಜಸವೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಮಂಜಸ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಆ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಇವ್ರಿಗೂ ಅದು ಅಂಟ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ such person who is during the period time. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ they used to make them sit behind the house separately in a corner where no one will come into their contact. ಧನ್ಯವಾದಗಳ. ಶಶಿಧರ್ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಣ್ಣ ಮೈಸೂರು ಸತ್ಸಂಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. Yes. Yes ಅಮ್ಮ. ಎಸ್ ಅಣ್ಣ. ಈಗ ಗ್ಯಾಲರಿ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ, ಯಾರಿಗಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ. ಅಣ್ಣ ವಿ ವಿಲ್ ವೇಟ್ 2 minutes. ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತಾ ಪವಿತ್ರ?
ಇವತ್ತಿಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮುಗ್ದಿದೆ ಅಣ್ಣ. ಉಳಿದ Okay. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮುಂದಿನ ವಾರ. Okay. You can do ಹಾ ಅಣ್ಣ. you can do one thing, Pavitra. ಅಣ್ಣ Past Zoom meetings ಎಷ್ಟೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾವು ಈ ತರ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. When you have time, please take them. ಖಂಡಿತ ಅಣ್ಣ, ಖಂಡಿತ. You go back and take them. Ask Vinay and Praveen to do that. They will be in a position to do it ಧನ್ಯವಾದಗಳು. and send it to you so that then you can ask the questions in the next Zoom meeting. ಓಕೆ ಅಣ್ಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸರ್, ಆತ್ಮಗೌರವ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಇರುವುದು ತಪ್ಪೇ? ಕೆಲವರು ವಿನಾಕಾರಣ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೆ? ಇದರಿಂದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಅದೇ ಅಣ್ಣ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Nodima, if you are evolving spiritually, you will come to a state, you will not be bothered by any external influences. Artha aitra? Best is to ignore and keep silent. That will increase your spirituality in you and you will get more strength. You will be humble. The more humble you are, the more spiritually you will become a giant. Artha aitra? Humility is the best policy. Ignoring and then being silent. Criticism idde irtade. Adanna silent ಆಗಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ನಮ್ ದಾರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು. ಧನ್ಯವಾದಗಳಣ್ಣ. Pavitra, ಅಣ್ಣ, you announce in the Zoom meeting so that it is extended by 15 minutes. ಯಾಕಂದ್ರೆ 8 o'clock ಆಗಿದೆ, 2-3 ಕಾಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಣ್ಣ, You put in the, you ask Prashant, you give him the message, let him post in all the groups. Due to the request of the members, the Zoom meeting has been extended by 15 minutes. Here afterwards it will be 45 minutes ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, both in Kannada and English. ಆಗ್ಲಿ ಅಣ್ಣ, ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀವಣ್ಣ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕೇಳಿ. ಎಸ್ ಅಣ್ಣ, ಖಂಡಿತ. ಇವಾಗ 2-3 ಕಾಲ್ ಬಂತು. ಇವಾಗ 8 o'clock ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಒಬ್ರು Okay. ಅಣ್ಣ ರಾಯಚೂರಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಮನವತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. ಸೊ ಅಣ್ಣಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಬಹುದಾ? ಅಲ್ಲ, ಈ ಕೇಳಿ, ಈಗ Zoom meeting ಕೇಳಿಮ್ಮ, ಇಟ್ ಮೇ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ, ನೀವು ಇವಾಗ್ಲೇ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ವೆರಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ ದಮ್ ಕಾಲ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆನಿಫಿಟಿಂಗ್ ಎವ್ರಿವನ್, ಲೆಟ್ ದಮ್ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ದ Zoom meeting ಜನರಲಿ. ಅಣ್ಣ, ಅದು ಜನರಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೇಳಿ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಣ್ಣಗೆ ಆಮೇಲೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಬೋದಂತೆ. ಸೊ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳ್ಸಿದೀನಿ, ಮಾತಾಡುವಂತದಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿ ಅಣ್ಣ. ಓಕೆ, ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಒಂದು ಹರಕೆ ಇತ್ತು ಅಣ್ಣ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ 29 ಮಾರ್ಚ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಅಕ್ಕ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರಕಾರನೇ ಆಫ್ಟರ್ 29th ಮಾರ್ಚ್ ಹೋಗೋಕ್ ಮುಂಚೆ, ಮನೆ ಬಿಡೋಕ್ ಮುಂಚೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ತಂದೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸೇರಂಗ ಮಾಡು ತಂದೆ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗುರು ಅಮರ ಅವ್ರನ್ನ, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ, ಅತ್ರಿ ಮರೇಶನ. ಧನ್ಯವಾದಗಳಣ್ಣ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಯತ್ನ ಫಲ ಕೊಡುವುದೇ? ಅಮ್ಮ, ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಮರ್ತೋಗ್ಬೇಕು, ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ನಂದು ಅನ್ನೋದು ಮರ್ತೋಗ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್, ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲವೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಂದೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮಾಡೋ ಡ್ಯೂಟಿ ನೀವು ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ accept the fruit of it. When you accept the fruit of it, then the karma comes to you. This is the secret of it, which Sri Krishna tells. Surrender to me.
and forget about the fruit. If you don't surrender, if you say you are doing it, then the karma will come to you. ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನ್ನು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಗ್ಯಾಲರಿ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. 45 minutes ಆಯ್ತು ಪವಿತ್ರ. ಹಾ ಅಣ್ಣ, 45 minutes ಆಯ್ತು. Should we extend or shall we close? Anna, but since we are already in the month of March, kindly enlighten people little more compared to our previous week. Anna, it is a request on behalf of you. What way they have to get enlightened, ma? Already we have told ಇವಾಗಿಂದ everything. ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ. ಗುರು ಅಮರ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡಿ, ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಕೈಂಡ್, ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಟು ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ಸ್. If at all you have to go, it is a must. Say Sri Krishna Arpanamastu and go. Have that Sri Krishna Arpanamastu Maha Mantra in every activity of your life, day and night. Then do good, think good, and always be good. And do dhyana. Dhyana is the highest form of prayer. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಗುರು ಅಮರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಕಂಡೀಷನಲ್ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿ follow the message and instructions given by the rishis. ಆಯ್ತಾ? First thing basically is you have faith in Guru Amara and belief in the rishis messages. ಇಷ್ಟು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ they will sail through this disturbance period. ಅಣ್ಣ, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಣ್ಣ? ತುಂಬಾ ಜನಗಳು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಈ ವರ್ಷದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿ ಅಣ್ಣ. ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ. ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅನ್ನೋದು ಅವರು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿ ಮಾ. ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಆಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಅವರು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸ್. ಓಕೆ ಅಣ್ಣ. ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಆಸ್ ಅ ಮೆಸೇಜ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಸತ್ಸಂಗ. ಅಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಕನ್ನಡ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಬುಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮನೋತ್ತಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ, ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 hour ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ ಅಣ್ಣ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಅದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಈ ಅಣ್ಣ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ನಾನು ಚೈನಾಗೆ ವರ್ಕ್ ಇಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆಫೀಸ್ ಇಂದ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಣ್ಣ, ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಔಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಣ್ಣ, ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ ಅವರು, ಏನಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಟೇಕ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಷೀಸ್ ಅಂಡ್ ಗುರು ಅಮರ. ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಯು ವೆರೆವರ್ ಯು ಆರ್. ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫೇತ್ ಇನ್ ದೆಮ್. ರಾಯಚೂರಿಂದ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಣ್ಣ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ, ನಮ್ದು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅಣ್ಣ. ನಾನು ನನ್ನ ವೈಫ್ ಅಮ್ಮ ಇರೋದು. ಅಣ್ಣ ಆದ್ರೆ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಮಾನ್ವಿ ಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ, ರಾಯಚೂರಿಂದ 45 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಾನ್ವಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಣ್ಣ. ಡೈಲಿ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಮಾರ್ಚ್ 29ಗೆ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅಣ್ಣ? ಸೊ ನಾನು ಮಾನ್ವಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾ? ಮನೋತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಣ್ಣ, ಇವತ್ತು ಕೇಳೋಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಅವರು ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಮಾಡ್ಲಿ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಸ್ಟೇ ಅಟ್ ಎ ಇನ್ಸೈಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ವೆದರ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಹೌಸ್ ಎಟ್ ರಾಯಚೂರ್ ಆರ್ ವೇರ್ ಹಿ ಗೋಸ್ ಟು ವರ್ಕ್. ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಗ್ರಾನಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್. ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಬಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ವೇರ್ ಎವರ್ ಹಿ ಇಸ್. ಪ್ರವೀಣ್ ಅಣ್ಣ, ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ನೀವು ಮಾನ್ವಿಗೆ ಹೋಗುವಂತ ದಿನ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಗ್ರಹಣ ಇರುವಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಒಳಗಡೆ ಇರಿ ಅಂತ ಅಣ್ಣ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀವು ಅವತ್ತು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಗ್ರಹಣ ನಡೆಯುವಾಗ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಣ್ಣ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಣ್ಣ. ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಅಣ್ಣಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಣ್ಣ.
ಇವತ್ತಿನ ಸತ್ಸಂಗಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ಆಗಿದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಸ್ ಅಣ್ಣ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು ಅಣ್ಣ. ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು. ರಾಮ 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 ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ನಮಸ್ತೆ.